پاکستان نے بھارت کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ مئی میں عبرتناک شکست دی۔ امریکی کانگریس نے بھی ہماری فتح پر مہر لگا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی صدر ہر تقریب میں پاکستان کو سراہتے اور بھارت کے نئے طیارے گرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ، کہا حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائیں۔ ایس آئی ایف سی کو سالانہ رپورٹ جاری کرنے اور حکومتی مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا الوداعی دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا پاک بحریہ کی تیاریوں اور سمندری سرحدوں کی دفاع پر اظہار تحسین۔ نیول چیف کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کے مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے میں کردار کو خراج تحسین۔ نیول ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 5 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے محمد میں آپریشن کے دوران 4، لکی مروت میں 2 اور ٹانک میں 1 خارجی مارا گیا۔ کرم میں 2 کارروائیوں کے دوران 23 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دھمکی آمیز بیانات۔ الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ این اے 18 ہری پور سے امیدوار شہناز عمر ایوب کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ نے حویلیاں جلسے میں انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کو دھمکایا۔ سہیل آفریدی کے رویے سے ضمنی انتخاب متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کا عندیہ۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے فوج بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 6 رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں 1.5 سال سے قانون اور آئین کا احترام کر رہے ہیں، میرے پاس عدالت کے احکامات موجود ہیں، پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ جسٹس بابر ستار سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست۔ سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ آئینی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات پر سیشن۔ جسٹس محمد علی مظہر، رجسٹرار سپریم کورٹ سمیت دیگر کی شرکت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا بروقت انصاف آئینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے، تمام محکموں کو زیر التوا کام تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم عوامی مفاد کے خلاف ہیں، یہ صرف اشرافیہ کے لیے لائی گئی ہیں۔ کل ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں عوام سے اپیل ہے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹانے پر غور۔ پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے آئندہ 2 سے 3 روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ معاشی استحکام کا انقلابی سفر، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ حکومتی استحکام، بہتر معاشی پالیسی اور محفوظ سرمایہ کاری نے پاکستانیوں کو سٹاک مارکیٹ کی طرف راغب کیا۔ عالمی جریدے بلوم برگ کی رپورٹ لکھا پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور سٹاک مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت کی 2030 تک توسیع کو سیاسی استحکام کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری سے مالی نظم و ضبط،
हुकूमती इस्लाहाती कोशिशों पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। डेनमार्क ने कल तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिस सफीर ने सलामती कौंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से टीटीपी ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए। टीटीपी के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोनों जौहरी ताकतों को टैरिफ की तलवार दिखाकर जंग की दलदल से निकाला। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। मैंने कहा, जंग रोको वरना 350% टैरिफ लगा दूंगा। तुम अमेरिका के साथ तिजारत के ख्वाब देखना भी भूल जाओगे। मोदी ने फोन करके कहा, पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया, कहा आपने लाखों जिंदगियां बचा ली। मार्क हक के बाद पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर से मरूब। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय पायलट्स भी तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। भारतीय फजाइया के अफसरों ने तैयारे के साथ सेल्फियां भी लीं। कराची पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन के प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आईन का आर्टिकल 239 नए जिले और सूबे बनाने का कहता है, आवाम को उनका हक आईन में दर्ज तरीके के मुताबिक दिया जाए। आज ऐवान में एक जमात के सिवा सारी जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सीवरेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कराची का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। हमारी अपनी फोर्स होगी। FIR पर कानूनी चाराजोई ट्रिब्यूनल कोर्ट में की जाएगी। शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी फराहम करना वाटर कॉर्पोरेशन की पहली तरजीह है। 1-1 रुपया कराची वालों की अमानत है। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में पुलिस की बख्तरबंद के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में भट्टा खोर सरगर्म, शोरूम के बाद मार्बल फैक्ट्री निशाने पर। मंगूपीर में ताजिर से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। मुतासरा शख्स ने पुलिस को बताया, पहले इंटरनेशनल नंबरों से कॉल्स आई, कहा 5 रोज में भत्ते का बंदोबस्त करो। चंद रोज बाद कोरियर कंपनी से पार्सल मिला जिसमें 9mm की 2 गोलियां थीं। भट्टा खोरों ने अपना ताल्लुक गैंग वॉर से बताया, संगीन नताइज की धमकियां दी। कराची में जदीद इलेक्ट्रॉनिक कैमरे जालसाजों और क्रिमिनल्स को बेनकाब करने लगे। शहरी ने 2 ई चालान भेजने पर पुलिस को दरखास्त दी। बताया 13 रोज में 10-10 हजार के 2 चालान भेजे गए। नंबर प्लेट मेरी है मगर गाड़ी मेरी नहीं। पुलिस हुकाम ने दरखास्त पर फौरी नोटिस लेकर अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने कहा, कराची में बड़ी तादाद में जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ियां चल रही हैं। शहरियों को परेशानी जरूर मगर जराइम पेशा अनासर गिरफ्त में आ रहे हैं। पंजाब में एक दिन का वजीर तालीम। लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन लेने वाले बच्चे को एक दिन के लिए वजीर तालीम बना दिया गया। अबूजर ने मैट्रिक में 1188 नंबर लेकर पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। अबूजर का ताल्लुक ननकाना साहब से है। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज के फिजाई हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने अल जैतून, खान यूनुस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है।
जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक 279 फलस्तीनी शहीद, 652 जख्मी हो चुके। इसराइल ने 393 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम के बायस भी मुश्किलात बढ़ गईं। 17,000 खानदान मुतासर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। रवा साल इस दिन का उन्वान मेरा दिन मेरे हुकूक रखा गया है। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से दूर हैं। सिविल सोसाइटी का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर जोर। आलमी यौम अतफाल पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं, इख़लाक़ी फ़रीज़ा भी है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन ने इस्लामी यकजहती गेम्स में 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की। सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद नदीम ने कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। कहा, आइंदा साल के मुकाबलों के लिए भी भरपूर तैयारी करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका की टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को बैटिंग की दावत। श्रीलंका सीरीज में आज अपना पहला मैच खेल रहा है। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई।